ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. See, before going to that, let us see the definition of equation. Equation is a mathematical statement that represent the equality between two expressions. See, equation ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is a mathematical statement. ಅದು ಒಂದು ಗಣಿತದ ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಗಣಿತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 2x plus 3 is equal to 5. See, this is an example for equation. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2x plus 3 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು, 5 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು, ಸಮತೆಯನ್ನು ಈ ಗಣಿತದ ವಾಕ್ಯ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. Equation is a mathematical statement that represents equality between two expressions. That is called equation. Now, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ linear equation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. We have to know the meaning of linear equation. In the previous chapter polynomial we learned that linear polynomial ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now here linear equations in which the power of all the variables involved are 1. That means, whatever may be the variables involved in the equation, if all the powers of the variables, if it is equal to 1, then we say those equations are linear equations. avana linear equations anta karitivi. That means, the degree of the equation, if the degree of the equation is 1, then we say that as a linear equation. For example, here there are two variables, one is x, another one is y. Power of x is 1, power of y is 1. Therefore all power of all the variables is 1. Therefore this is a linear equation. ಇದು linear equation ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. Now for example, ಇನ್ನು example ತಗೋಣ. 5x plus 10 is equal to 0. This is also linear equation because the power of variable x is 1. Therefore this is also linear equation. ಇದು ಕೂಡ linear equation. Now here, remember one thing, in linear equation, the power of the variable must be equal to 1. And then linear equation can also be defined as the equation that represents a straight line, that is called linear equation. An equation that represents a straight line. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. an equation that represents a line geometrically, that represents a line, that is called linear equation. ಈ ತರನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. this is called linear equation. Here ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ example 1 ಏನಿದೆ, example 2. Example 1, this is a linear equation. 5x plus 10 is equal to 0 is a linear equation in one variable. ಇದನ್ನ linear equation in one variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 5x plus 10 is equal to 0. ಈ example 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, this is called linear equation in two variable. This is linear equation in two variable. ಈ linear equation in two variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ for example number 1. Let us move on to the next one. General form of linear equation in two variable. General form of linear equation in one variable ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ax plus b is equal to 0. a must be not equal to 0. This is the general form of linear equation in one variable. equation ಅಲ್ಲಿ one variable ಇದ್ರೆ ಅದರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ linear equation ಅಂದ್ರೆ ax plus b is equal to 0. ಅಲ್ಲಿ a 0 ಆಗಿರಬಾರದು. Now similarly, the general form of linear equation in two variables is given by ax plus by plus c is equal to 0, where a must be not equal to 0. This is the general form of linear equation in two variables. Now for example, if 5x plus 6 is equal to 0, this is linear equation in one variable. Example for linear equation in one variable. If you take another example,
6x plus 2y plus 5 is equal to 0. See here there are two variables, one is x, another one is y. So therefore we can say this equation as linear equation in two variables. See ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. See linear equation in one variable ax plus b is equal to 0. This is a general form of linear equation in one variable. ax plus by plus c is equal to 0. This is the general form of linear equation in two variables. Now solution of a linear equation in two variable. See solution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟು ax plus by plus c is equal to 0 where a must be not equal to 0. This is the general form of linear equation in two variables. See before going to that, let us see what do you mean by the solution of equation. Solution ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. For any equation, solution of the equation is nothing but the value that is going to satisfy the given equation. That value is called solution of the equation. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4x minus 3 is equal to 0. Now ಇಲ್ಲಿ see if x is equal to 3/4, x is equal to 3/4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? see what happens, see 4 into 3/4 minus 3, LHS is equal to 4 into 3/4 minus 3. ನೋಡಿ 4 into xಗೆ 3/4 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, minus 3 ಏನಾಗುತ್ತೋ 4 gets cancels. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 minus 3 ಉಳಿತು 0, that is equal to RHS. ನೋಡಿ 4x minus 3ಗೆ x is equal to 3/4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. therefore we call x is equal to 3/4 is the solution of this equation 4x minus 3 is equal to 0. ಈ 4x minus 3 is equal to 0ಗೆ x is equal to 3/4 ಅನ್ನೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that means the value for the variable in which it is going to satisfy the given equation. given equation ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So similarly, solution of linear equation in two variables. See here the variables are 2. That means solution means the values of x and y. The values of x and y are said to be solution of linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0 if they are going to satisfy the given equation. ಈ linear equation in two variables ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು, ಅಂಥ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಡ್ರಿ, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಕೊಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ, ನಾವು 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ವೈ 4 is equal to 2 into 0 0 plus 4 that is equal to 4, that is equal to RHS 4 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿ therefore ನಾವು x is equal to 0 y is equal to 4 ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 2x plus 5 is equal to 4ಗೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, LHS is equal to RHS ಆಗುತ್ತೆ. therefore x is equal to 0 and y is equal to 4 is the solution of this equation in two variables. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ನಾವು ಲೆಟ್ us move on to a general form of a pair of linear equations in two variable or system of linear equations in two variable ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ax ಪ್ಲಸ್ by ಪ್ಲಸ್ c is equal to 0 ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಪೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ a1x ಪ್ಲಸ್ b1y plus c1 is equal to 0, ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the second equation. Note this is pair of linear equations are in two variable. Pair of linear equations in two variables. Pair of linear equations in two variables. This is the general form. ಇಲ್ಲಿ a1 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು, a2 ಕೂಡ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು, b1 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು b2 ಕೂಡ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್
pair of linear equations in two variables ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Or it can also be called as system of linear equations. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ಇ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಬರೆಯೋಲ್ಲ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು? a1x ಪ್ಲಸ್ b1y ಪ್ಲಸ್ c1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, a2x ಪ್ಲಸ್ b2y ಪ್ಲಸ್ c2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಎರಡು ಲೈನನ್ನು, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹತ್ರ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲಿಟೇಸ್ ಇದು ಲೈನ್ L1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದು ಲೈನ್ L2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದು ಲೈನ್ L1, ಇದು ಲೈನ್ L2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಆ ಎರಡು ಲೈನು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ. x plus 3y is equal to 6, 2x minus 3y is equal to 12. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಹೌದಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ 2. Therefore, equation 1, so we must find out any 2 points that lie on the equation x plus 3y is equal to 6. That is nothing but equation number 1. Equation number 1 ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ, ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ, ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಡೋಣ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 3y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಹಾಗಾದರೆ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಆಗುತ್ತೆ. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6/3. 3 1 ಜಾ 3 2 ಜಾ. therefore y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ನಮಗೆ ನಾನು x1 1 y1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ x0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, y2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಡೋಣ. ನೋಡಿ, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? yಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. therefore x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು x2 y2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ, 6, 0. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು 0, 2, ಇನ್ನೊಂದು 6, 0. ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುರ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ನ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು
ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಪುಟ್ x is equal to 0 in equation 2. equation 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, 2x minus 3y is equal to 12. ನಾವು x is equal to 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 2 into 0 minus 3y is equal to 12. See, therefore this is equal to this 0 ಆಗುತ್ತೆ, minus 3y is equal to 12. See, minus 3y is equal to 12, y is equal to 12 divided by minus 3. 3 1 ja 3 4 ja, therefore y is equal to minus 4. ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ x3 y3 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. x 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, y minus 4 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ y is equal to 0 in equation 2. y is equal to 0 ಕೊಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು y 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2x minus 3 into 0 is equal to 12 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು this is equal to 2x is equal to 12 ಆಗುತ್ತೆ, 3 into 0 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು x is equal to 12 divided by 2, see that is 6, 2 1 ja 6 ja, x is equal to 6. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು x4, y4 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ y0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, x 6 ಬಂದಿದೆ, 6, 0. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. x dash, y dash, this is origin, this is 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6. ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, 0, 2 ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು 0, 2, x0 y2 0, 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0, 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 6, 0. ಸಿ 6, 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 6, 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ 6, 0 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್. ಇದು ಯಾವುದು ಲೈನು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅನ್ನೋಂಥ ಲೈನ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, 0, -4 ಇದೆ, 0, -4. ಇದು 0, -4 ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು 6, 0 ಇದೆ. ನಾವು 6, 0 ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟು. ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2x minus 3y is equal to 12. ಹೌದಾ? ನಾವು ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಲೈನ್ಗಳು ಎರಡು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಛೇದಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 6, 0 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಛೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ from the graph it is clear that the lines intersect at 6, 0. Therefore the solution is x is equal to 6 and y is equal to 0. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಮತ್ತು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ x is equal to 0 ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ y is equal to 0 ಕೊಡ್ರಿ,
ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಡ್ರಿ, ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಡ್ರಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಗುರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಳೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಗುರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಳೀರಿ. ಅವೆರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಗುರ್ಸ್ರಿ, ಯಾವ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರ್ಸ್ರಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6,0 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6,0 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅನ್ನೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ solve graphically 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು, ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಈಗ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನಾವು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಇಂಟು 0 ಮೈನಸ್ 4y ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೈನಸ್ 4y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಮೈನಸ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 4, 4 1 ಜಾ 4 2 ಜಾ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು x1 ಕಾಮ y1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸಿ x0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, y2 ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಪುಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ನಾವು y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5x ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ 5x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. 8ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 8/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು x2 y2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, x2 y2 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ 8/5 ಇದೆ, y 0 ಇದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾದೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, x7x ಪ್ಲಸ್ 6y minus 9 is equal to 0. Now put x is equal to 0. We get 7 into 0 plus 6y minus y is equal to 0. 6y is equal to plus 9. 9 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to 9/6. 3 2 ಜಾ 3 3 ಜಾ ಅಂದರೆ y is equal to 3/2. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ x3 y3 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0, 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಏನಾಗುತ್ತೆ, y 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 7x ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು 0 ಮೈನಸ್ 9 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು 7x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 9, ಇದು 9ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 9 ಆಗುತ್ತೆ. x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/7. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು x4, y4 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 9/7, 0. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು y dash 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5.
ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ರಿ. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಗೇ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಗುರ್ಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು 0,2 0,2 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೋಡಿ. 0,2 ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0,2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು -8/5, 8/5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 8/5 ಅಂತಂದರೆ 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1.6 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ನಾವು 1.6 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, -1.6 ಅಲ್ವಾ. -1.6 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದು -1.6 -8/5, 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್. ಯಾವ ಲೈನ್ ಇದು? 5x - 4y = 8. 5x - 4y = 5x - 4y + 8 = 0. +8 = 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಗುರ್ಸೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0,3/2. 0,3/2. 3/2 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ. 3/2 ಅಂದರೆ 1.5. 1.5 0,3/2 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಗುರ್ಸೋಣ. 9/7, 0. 9/7 ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? 9/7 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.2 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 1.2 0 1.2 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನ 9/7, 0 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 7x + 6y - 9. 7x + 6y - 9 = 0. 7x + 6y - 9 = 0. ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಸು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ -0.2, y ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1.7 ಇದೆ. 1.7 ಅಂತ ಇದೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ therefore the solution is x, y = x ಎಷ್ಟಿದೆ? -0.2, 1.7, or x = -0.2, y = 1.7. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರಗತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು.
ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.